براہ راست آپ کو چلیں گے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت قائد اعظم بزنس پارک کے سنگ بنیاد سے خطاب کر رہے ہیں. خطے سے آگے تھے اور آہستہ آہستہ ہم پیچھے رہ گئے اور جو ایشین ٹائیگرز ہمارے سے آگے نکل گئے. سنگاپور جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی اتنا بڑا ہب بن جائے گا اکانومی کا، وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بھی ایک 50,000 پر کیپٹا انکم ہے آج سنگاپور کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی. ہماری جو پلاننگ تھی 60s کے بعد ہماری پلاننگ کا سسٹم ہی سارا چلا گیا. ہماری پلاننگ کمیشن ہی ختم ہو گئی. جو ایک وقت پہ ہماری پلاننگ کمیشن کی وجہ سے ہمارے جو فرسٹ 5 ایئر اکنامک پلانز تھے وہ کوریا، ساؤتھ کوریا جیسے ملک نے لیے، ملیشیا نے لیا اور وہ آگے نکل گئے وہ لے کے. لیکن ہم نے جو ایک وقت پہ ایک مثال تھی ڈیولپنگ ورلڈ کی، ہم پیچھے رہ گئے. تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے کا نہیں سوچتے. ہماری صرف پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے، الیکشن سے پہلے کون سی ایسی چیز کریں جو لوگوں کو نظر آ جائے، اس کو پھر ہم اربوں روپے اس کو اشتہارات دیں اور اس کے بعد الیکشن اس کے اوپر جیتنے کی کوشش کریں. یہ شارٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آج پاکستان جو میرا یہ مان کا حصہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ پوٹینشل ہے. اس سارے ایریا سے سب سے زیادہ پوٹینشل پاکستان کا ہے، جو کہ 60s کے اندر نظر آ رہا تھا. جو پریڈکشنز کی جا رہی تھی 60s میں کہ پاکستان یہ سارے خطے کو لیڈ کرے گا اکنامکلی. تو یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا. اس کی لوکیشن بھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی زبردست ہے، موٹر وے کے اوپر ہے، پرفیکٹ لوکیشن ہے. 2 ہبز ہیں، فیصل آباد اور لاہور اس کے بیچ میں ہیں. تو یہ بڑا زبردست آپ نے یہ جو اس کی لوکیشن کی ہے. اس کے جو بھی آپ کی عثمان جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈائنامک انڈسٹریز منسٹر بیٹھا ہوا ہے حماد اظہر. حماد کو آپ نے بتانا اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کرے. میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی سسٹم جو ہے، ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں، جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں، جو سارا جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فیسیلیٹیٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو، وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپمنٹ کے سامنے. ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جدھر نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا. اور مجھے پوری طرح اندازہ کبھی بھی نہیں، جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا. ہم بھی سوچتے تھے، ہاں نظر آتی تھی کرپشن ہے ہر جگہ، پیسے دو تو کام ہو جاتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا، وہ تو نظر آ رہا تھا. لیکن کیونکہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام تھا اور ہے اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ. ہم نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ 50 لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں 5 سالوں میں، جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو کہ ایک عام آدمی جو تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے، اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گھر بنا سکے. تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہم نے بنائی. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح کی رکاوٹیں ہیں سامنے. ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی. ہم کہیں کہ چل کیوں نہیں رہا، کیوں نہیں ہمارا پروجیکٹ آگے جا رہا. تو پتہ چلتا تھا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی جس سے وہ رک جاتا تھا. تو پھر میں نے خود پورا یہ پچھلے 3-4 مہینے کووڈ کے دوران میں نے پوری طرح بیٹھ کے خود اس کو اسپیئر ہیڈ کیا. اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونے دیتا. کیا عام آدمی، اچھا پیسہ اگر میرے پاس ہے تو میں سارے کام کروا سکتا ہوں رشوت دے کے، لیکن اگر میں وہ جو اصل بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی، اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے، اس کے لیے تو اتنے مشکل انہوں نے سسٹمز بنا دیے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک عام آدمی جو جدھر اسمال اور میڈیم سے ہی شروع ہوتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، ٹائکونز، انٹرپرینرز، لیکن ان کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوٹی مارجنز پہ آپریٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے
تو اس کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کا سارا انیشیٹو ہی ختم کر دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہی پاکستانی جاتے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے. ہمارا لیبر کلاس جاتی ہے. میں جب شروع میں جب انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے تو میں نے دیکھا ہمارا عام مزدور جاتے تھے وہاں, اور پھر میں نے ان کو ہر تھوڑے سالوں کے بعد دیکھا کہ انہوں نے پہلے اپنی چھوٹی سی دکان بنائی, پھر فیکٹری بنائی. تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایکسل کر جاتے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کا سسٹم اجازت دیتا ہے. یہ جو سارا ورڈ ہے امریکن ڈریم, یہ امریکن ڈریم کیا ہے؟ امریکن ڈریم یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی آپ ڈریم کریں آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا سسٹم الاؤ کرتا ہے آپ کو کرنے کے لیے. ان کا سسٹم ریوارڈ کرتا ہے, آپ محنت کریں آپ کو پھل ملتا ہے اس کا. یہاں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ ادھر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو میں نے یہ کنسٹرکشن کے اندر خاص طور پہ دیکھا, اور پھر میں اب پورا ہیڈ کر رہا ہوں یہ جو ہماری اب جو ہم ہاؤزنگ, یہ جو ہمارا لانچ ہو گیا ہے, اور پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے انسینٹیوز دیے گئے ہیں ہاؤزنگ کے اندر, کیونکہ ہم نے رکاوٹیں ختم کی. ہر جگہ ایف بی آر کے اندر کوئی رکاوٹ تھی, کوئی ایک جگہ ہٹاتے تھے دوسری آ جاتی تھی, کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو روکتی تھی. تو یہ ہمارا اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی کوششیں ہوگی کہ ہم موقع دیں اپنے پرائیویٹ انٹرپرائز کو, اپنے بزنسز کو, اپنے انڈسٹریلسٹ کو, کہ وہ پوری طرح اس سسٹم کے اندر اوپر آ سکیں, محنت کریں, اوپر آ سکیں. ان کو گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے. اس کی وجہ سے آہستہ, کیونکہ ایک دن میں تو گورنمنٹ کے سسٹمز, گورنمنٹ کے ادارے ایک دن میں تو ریفارم نہیں ہوتے, لیکن ان کی ریفارمیشن شروع ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے رزلٹس. آپ کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں گے. جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جیسے فریز ایز آف ڈوئنگ بزنس, انشاءاللہ آپ کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے مسلسل. لیکن یہ ایک بڑی بیٹل ہے ایک سسٹم کے اگینسٹ, جو کہ بدقسمتی سے سسٹم وہ بن گیا ہے کہ کسی طرح سلو ڈاؤن کرو اور پیسے بنائیں اس سسٹم میں. یہ جو قائد اعظم بزنس پارک ہے, یہ بڑی زبردست اپرچونٹی ہے اس وقت پاکستان کو. بہت چائنیز کمپنیز ریلوکیٹ کرنا چاہتی ہیں. میں جب چائنا گیا 3 دفعہ گیا, تینوں دفعہ جو چائنیز بزنسز, بڑی بڑی کمپنیز سے جو میٹنگز ہوئی, ان سب نے انٹرسٹ شو کیا پاکستان آنے میں. لیکن ان سب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ملک میں جو پروسیجرز ہیں ان کو آپ کو آسان کرنا پڑے گا. اور ہم نے پھر کمپیئر کیا کہ جو دنیا میں باقی پروسیجرز جو ویتنام میں ہیں, ایون بنگلہ دیش میں وہ جو ہے, ان کے پروسیجرز ہمارے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں, وہ زیادہ ہے. تو اس لیے وہ کمپنیز وہاں جا رہی ہیں. تو ہم نے اب یہ جو آپ نے جب قائد اعظم بزنس پارک کے اندر جب آپ نے 1 ونڈو آپریشن کیا, تو یہ وہ باہر کی کمپنیز دیکھ رہی ہیں اس طرح کی زونز جدھر کہ وہ انویسٹ کر سکیں. تو میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں. آپ کو میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ زبردست آپ کا انیشیٹو ہے, اور یہ ریسٹ ایشورڈ کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہر جگہ آپ کی مدد کرے گی اس کو کامیاب کرنے کے لیے. تھینک یو. وزیر اعظم بزنس پارک کا سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر مبارکباد پیش کی گئی وزیر اعظم کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم کو. ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ 1960 کے بعد پاکستان میں کوئی پلاننگ نہیں ہوئی, ہماری صرف یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے. اس پارک کی لوکیشن بہت زبردست ہے. حماد اظہر سے کہوں گا کہ بزنس پارک سے متعلق مسائل حل کریں. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہر جگہ کرپشن ہے جو نظر آ رہی تھی. ہم نے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں جس کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں اراکین اسمبلی سے ملاقات بھی کی. پنجاب میں کرپشن ختم نہ ہونے پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا. کہا پنجاب میں نچلی سطح پر بدعنوانی ختم نہیں ہو سکی. قومی اسمبلی کے اراکین نے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے تحفظات کی بھرمار کر دی. اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے محمد علی جٹ سے. علی جٹ بتائیے گا کیا احوال رہا اس ملاقات کا؟ دیکھیے جو وزیر اعظم عمران خان ہے انہوں نے بڑا مصروف دن یہاں لاہور میں گزارا. خاص طور پر پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے, ان سے
آج ان کی ملاقاتیں ہوئی. اس موقع پر انہوں نے کرپشن کے علاوہ سے کافی برہمی کا اظہار کیا. ان کا یہی کہنا تھا کہ ادارے آخر کیا کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن ختم کیوں نہیں ہو رہی. اس موقع پر انہوں نے حکم جاری کیا کہ کرپشن کا مکمل خاتمہ کیا جائے, اداروں کو کھل کے اپنا کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں میاں والی لاہور اور دیگر اضلاع سے اس وجہ سے کئی شکایات موصول ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر کچھ اراکین اسمبلی کا یہ کہنا تھا کہ ان کے علاقے بجلی سے محروم ہے تو بجلی دی جائے, جس سے عمران خان نے اس کی حمایت کی, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ بجلی دی جائے تاکہ تعلیم کا فروغ بھی ہو, لوگوں کے مسائل بھی کم ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ارکان اسمبلی کو یہ بھی کہا کہ وہ آئندہ بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی تیاری کریں, عوام سے مکمل رابطہ رکھیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی کہا کہ آپ اراکین اسمبلی کے جو ترقیاتی کام ہیں ان پر خصوصی توجہ دیں, اور ان کے اگر کوئی فنڈ کہیں رکے ہوئے تو وہ فنڈ جاری کیے جائیں, اور عوام سے جو رابطہ ہے اسے زیادہ سے زیادہ بہتر. ٹھیک ہے, وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات سامنے آئی, ساتھ ساتھ برہمی کا اظہار بھی کیا گیا مختلف موضوعات پر. اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ علی جان. مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پنجاب کے حقوق اور مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے والی پی ٹی آئی نے اداروں کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا. احسن اقبال نے پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان کیا. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کیا کیا, میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آج سب سے زیادہ کلہاڑی نیب کی کس پہ چل رہی ہے. کیوں مسلم لیگ نون پر کلہاڑی چلتی ہے؟ اس لیے کہ عمران خان کو ہماری تکلیف ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہی میرا متبادل ہے. جو کہتا ہے کوئی متبادل نہیں ہے, پاکستان کا متبادل ہے وہ صرف مسلم لیگ نون ہے جو ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے, جو اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا. جس تباہی سے وہ گزر رہا ہے کوئی اور صوبہ اتنی بری بد انتظامی کا شکار نہیں. کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنی پڑے گی. پنجاب نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا تھا اور ہمارے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اگر یہ مینڈیٹ چھینا گیا ہے تو اچھا ہوتا کہ کوئی خدمت کرتے, لیکن پنجاب کو یہ 50 سال پیچھے لے گئے ہیں. اس ساری ترقی کو جو ہم نے کی ہے, وہ سارے ادارے جو ہم نے بنائے ہیں, ایک ایک کر کے ان کے ہاتھوں وہ تباہ ہو رہا ہے. اس طرح حکومت چلتی ہے. یہ وہ گڈ گورننس ہے؟ یہ گڈ گورننس نہیں ہے. اس کو پور گورننس بھی نہیں کہہ سکتے, اس کو ڈیزاسٹر گورننس کہیں گے. کراچی کی بات کرتے ہیں جہاں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے. ایس ایس پی ویسٹ فدا حسین نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ کل عدم تنظیم کے 6 خطرناک دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں جو سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے. یہی گروپ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پر ناکام حملے میں بھی ملوث تھا. حساس اداروں اور پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی کی کے دوران علیحدہ پسند تنظیم, یہی تنظیم جو براس ہے, سے تعلق رکھنے والے 6 خطرناک دہشت گرد کو ایک خفیہ اطلاع پر گرفتار کیا گیا ہے, جو کہ کراچی میں کسی بڑے حملے کی منصوبہ بندی میں مصروف تھے. دہشت گردوں نے دوران انٹروگیشن اعتراف کیا کہ ان کا تعلق علیحدہ پسند تنظیم براس سے. اور ایس ایس پی ویسٹ فدا حسین سے سما کے نمائندے شاہ نواز علی قادری نے خصوصی گفتگو کی ہے. آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. دیکھیں, شہر کراچی میں ایک اور دہشت گرد منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایس ایس پی ویسٹ فدا حسین موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر, تھوڑی سی اس کارروائی کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کون سا منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے, ملزمان کا تعلق کہاں سے ہے, اور تھوڑی ڈیٹیل دیجیے گا. دیکھیں, یہ دہشت گرد تنظیم براس سے وابستہ ہیں, جن کو کہ انڈین ایجنسی را جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور مالی فنڈنگ وغیرہ بھی کرتی ہے اور ٹیکنیکلی اور ٹریننگ بھی کرتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو کسی بھی کوئی ناخوشگوار واقع ہونے سے پہلے ہم نے ان کو اریسٹ کر لیا. یہ سلیپنگ سیل تھا, کوئی نہ کوئی یہ کارروائی کرنا چاہتے تھے, اور حساس اداروں کی مدد سے پولیس نے جو ہے ایکشن لے کے بر وقت ان کو اریسٹ کیا ہے اور یہ ویپنز وغیرہ بھی برآمد کیے ہیں. سر, کوئی مالی فنڈنگ کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل دے دیجیے گا کہ یہ کون سے علاقوں میں ایکٹیویٹ تھے اور کن کن علاقوں سے ان کو گرفتار کیا گیا. دیکھیں, یہ ہم نے جو اسٹارٹ کیا تھا وہ ہمارے علاقے پی ایس سعید آباد کے علاقے سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اور ابھی کیونکہ انیشلی ہم نے اریسٹ کیا ہے تو ان کی انٹروگیشن اور انویسٹیگیشن ہوگی,
اور اس انویسٹیگیشن میں اور جو حقائق سامنے آ جائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے، اس میں اوان بم، کلاشنکوف اور کلاشنکوف کی گولیاں بھی شامل ہیں۔ ان کے جو پاس سے جو اسلحہ ملا ہے اس کو فورینسک کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ شاہ نواز علی جو گفتگو کر رہے تھے وہ آپ نے دیکھی، اسی پر بات کریں گے۔ بیورو چیف کراچی فیصل شکیل ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ فیصل، ایک اہم پیش رفت، ایک اہم ڈیولپمنٹ، ایک بہت بڑی کامیابی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملی ہے، 6 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ بہت بڑی کارروائی ہے اور یہ خاص طور پہ ہمارے حساس ادارے اور پولیس نے ایک جوائنٹ آپریشن کیا شہر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں، اور یہاں سے یہ 6 شرپسندوں کو گرفتار کیا۔ یہ جو ہے وہ براس کے دہشت گرد ہیں جو کہ کالعدم تنظیم ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے اعتراف بھی کیا ہے کہ چائنیز قونصلیٹ پر اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں یہ ملوث رہے۔ اس میں جو اہم بندہ ہے وہ بشیر زیب ہے جو کہ ماسٹر مائنڈ تھا اور قونصلیٹ پر بھی حملے میں ملوث تھا۔ اس کی گرفتاری ایک اہم گرفتاری ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ دوران تفتیش یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ انہیں افغانستان میں جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی اور ان کو را نے جو ہے وہ فنڈنگ کی اور تمام سہولیات دی، اور یہ تمام ماسٹر پلان دیا کہ کراچی اور بلوچستان میں جو ہے وہ شرپسندانہ کارروائیاں کرے، دہشت گردی کی کارروائیاں کرے۔ تو یہ ایک بڑی کارروائی ہے جس میں یہ 6 دہشت گرد پکڑے گئے، اور ان کا جو ہے مزید ان سے تفتیشات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ان کے اور کیا مقاصد ہیں اور یہ کہاں پر ان کے مزید ساتھی موجود ہیں جن کو گرفتار کیا جائے گا۔ بالکل، پھر پتہ چلے گا کہ آخر کون کون سے ٹارگٹ ایسے ہیں جنہوں نے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ فیصل، آپ کا بے حد شکریہ۔ حکومت سندھ نے پیٹرول پمپس 24 گھنٹے کھولنے کا اعلان تو کر دیا، مگر پیٹرول ہی نہیں ہے تو شہری کیا کریں گے؟ آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز کی ہڑتال مسلسل تیسرے دن بھی جاری ہے۔ آئل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا تیسرا روز۔ ہوائی اڈوں، پیٹرول پمپس، آئل ریفائنری سمیت ملک بھر میں تیل کی سپلائی مکمل طور پر بند۔ وزارت پیٹرولیم نے صورتحال بگڑتی دیکھی تو پیر کے بجائے آج ہی سپلائرز کو بلا لیا۔ عہدیدار 2 ٹوک کہہ چکے ہیں کہ مطالبات تسلیم ہونے پر ہی ہڑتال ختم ہوگی۔ ہماری ہڑتال جاری و ساری تھی، اس وجہ سے حکومت نے کل سنجیدگی کا نوٹس لیا اور آج ہمارے نمائندوں کو بلا لیا۔ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر کے صدر عبدالسمیع خان نے سما کو بتایا کہ سپلائی نہ ہونے سے 50% پیٹرول پمپس خالی ہو چکے ہیں۔ اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا اور میرے خیال سے تو 50% پیٹرول ڈرائی ہو جائیں گے۔ سندھ حکومت نے عوام کی ہمدردی سے مٹنے کے لیے خوب فیصلہ کیا۔ کہا بارش کی وجہ سے جنریٹر اور دیگر امور کے پیٹرول درکار ہوتا ہے، اس لیے پمپس 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، مگر جب پیٹرول ہی نہیں ہوگا تو فائدہ کیا؟ کیمرامین قاسم رئیس کے ساتھ اشرف خان، سما، کراچی۔ حکومت اور آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات اس وقت جاری ہے۔ ایسوسی ایشن اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیے ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ اپنے نمائندے وہاب کامران نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ وہاب، بتائے گا کچھ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جی، تقریباً 2 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے، مذاکرات لمبے ہی ہو گئے، اتنی توقع نہیں تھی، تاہم اس وقت مذاکرات جاری ہیں۔ ایسوسی ایشن کے عہدیدار بھی موجود ہیں وزارت توانائی میں، اور وزیر توانائی عمر ایوب سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی مذاکرات میں شریک ہیں۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیے ہیں، جن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 50% تک کرایوں میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ 1 جولائی 2020 سے جو ٹول ٹیکس میں اضافہ کیا گیا تھا وہ بھی واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا جا رہا ہے ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ موجودہ حالات میں اگر یہی صورتحال رہی تو کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہڑتال کی کال کا بھی اعلان کر رکھا ہے ایسوسی ایشن نے، تاہم مذاکرات اس وقت جاری ہیں اور مذاکرات کے بعد ایسوسی ایشن کے جو عہدیدار ہیں وہ میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے۔ ٹھیک، وہاب آپ کا بے حد شکریہ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے چیئرمین اسد عمر کی سربراہی میں پہلی بار وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں اجلاس ہوا۔ اسد عمر نے سندھ حکومت کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کیسز اور اموات میں کمی ضرور ہوئی ہے لیکن احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ اس قسم کے اجلاس سے کوارڈینیشن مزید بہتر ہوگی۔ سی ایم ہاؤس سندھ میں پہلی بار نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس اسد عمر کی سربراہی میں ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سندھ کے وزراء، وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ، NCOC کے کو چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمود الزما اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں سندھ میں کورونا کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اسد عمر نے کہا کہ کورونا کیسز اور اموات میں کمی ہوئی لیکن احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا، ہمیں پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مویشی منڈی
मंडियों में एहतियाती तदबीर के साथ मॉनिटरिंग का निजाम जरूरी है। कोविड-19 पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। उन्होंने सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ भी की। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा, सूबाई दारुल हुकूमतों में इजलास बहुत जबरदस्त फैसला है। इस किस्म के इजलास से कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर होगी। ये इजलास वबा के फैलाव को रोकने में मददगार साबित होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, ईद उल अज़हा, मुहर्रम और रबीउल अव्वल के लिए खुसूसी तैयारी करना होगी। वफाकी वजीर असद उमर मेयर कराची का हाथ पकड़कर अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच तो गए, मगर तनख्वाहों से महरूम डॉक्टर्स ने उन्हें घेरे में ले लिया। कहा, आपको वोट देने का क्या फायदा हुआ, जबकि मेयर कराची ने तनख्वाहें ना देने की वजह सिंध सरकार को करार दे दिया। तफसीलात फैसल खान की रिपोर्ट में। तब्दीली यहाँ भी लाएंगे, अब्बासी अस्पताल बेहतर बनाएंगे। यही सोचकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अहम खिलाड़ी असद उमर मेयर कराची वसीम अख्तर के साथ अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचे तो दरवाजे पर ही पहली मुश्किल का सामना हो गया। ये वो डॉक्टर्स हैं जो कोरोना के इस मुश्किल दौर में भी 8 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। हमने वोट दिए पीटीआई को, खड़े होकर हमने आप लोगों को जैसे तैसे अहलकारों ने मुजाहिरीन के दरमियान फंसे असद उमर को निकाला तो उन्होंने अस्पताल के अंदर कोना कोना देखा। सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की कि अस्पताल की बेहतरी में केएमसी की मदद करें। अब्बासी एक बहुत बड़ा अस्पताल है, शहर के एक बड़े हिस्से को सर्व करता है, तो इनके जो माली मामलात हैं उनको भी तरजीह बुनियाद के ऊपर वो हल करें और सिंध की हुकूमत भरपूर इसमें मदद करे। लगे हाथ मेयर कराची सारा क्रेडिट अपनी झोली में डालने लगे, जबकि बाहर बैठे मुजाहिरीन को तनख्वाह न मिलने की वजह सिंध सरकार को करार दिया। तनख्वाहों का हर महीने 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है केएमसी को। गवर्नमेंट सिंध रेस कर देती है 15%, 10%, मगर हमें नहीं देती वो रेस के पैसे। मेयर कराची ने कहा कि सिंध हुकूमत केएमसी को ग्रांट देगी तो ही अदायगी कर सकेंगे। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ फैसल खान, समा, कराची। बल्दियाती मुद्दत खत्म होने को है और हुकूमत की इत्तेहादी एमक्यूएम तमाम तर नाकामियों का मलबा विफाक और सिंध हुकूमत के सर डालने पर तुली है। इस कोशिश में मेयर कराची के एक वार का असद उमर बड़ी खूबसूरती से दिफा करते रहे। दोनों की नोक झोंक पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। खान साहब को हमने इसी जगह खड़े होकर देखा है, उनकी तकरीरें देखी हैं, उन्होंने बिल फाड़े हैं, तो क्या मैं उनके नक्शे कदम पे चलवाऊं अपने लोगों को, कराची के लोगों को मैं ये कहूं या बिल फाड़ दो? अरे नहीं नहीं, इतना जज्बाती ना हो मेयर साहब, आप तो 6 साल पुरानी बात कर रहे हैं। जरा अपने 20 साल दौर का हिसाब भी दीजिए। हमें भी बहुत लोग यही सवाल पूछते हैं कि आपके इत्तेहादी हैं, मेयर आपका है, कराची में तो कचरा भी नहीं उठाया जा रहा। वसीम अख्तर को 14 जुलाई को इस्लामाबाद में मुंह की खाना पड़ी तो अवामी मसाइल के हल में नाकामी का सहरा, फिर वफाक के सर डालने की कोशिश में असद उमर को लेकर अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गए। पता था तनख्वाह और बिजली के खिलाफ आवाजें उठेंगी। बस अब समझ गए ना, हर एक का कोई इख्तियार होता है, आपका बिजली पे इख्तियार नहीं है और सिंध हुकूमत पे हमारा इख्तियार है। असद उमर ने यहाँ भी दिफाई पोजीशन ली और मेयरशिप की उल्टी गिनती गिनने वाले वसीम अख्तर अपना सा मुंह लेकर रह गए। इस्लामाबाद में ताजिर हॉर्न बजाओ हुकूमत जगाओ की रैली इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है। शरका 0 पॉइंट से सरीना चौक पहुंच गए हैं। वजीर आजम हाउस तक जाने का ऐलान कर दिया गया है। पुलिस और जिले इंतजामिया ने मुजाहिरीन को आगे जाने से रोक दिया है। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं कि मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिले की इजाजत हरगिज नहीं होगी। इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश इस वक्त वहां पर मौजूद है। नूरुल अमीन, कहिएगा, इस वक्त ताजिर रहनुमा में सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? आज जी देखिए, ये तकरीबन 4 बजे के करीब 0 पॉइंट पर पहुंचे थे। ये जितने भी ताजिर रहनुमा थे मुल्क भर से, तकरीबन जी 5 से 700 के करीब ताजिरों के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं ताजिर। और उसके बाद 0 पॉइंट पर इनको पुलिस ने रोका था, मुज़ाकरात हुए जिले इंतजामिया से, जिसके बाद इनको 0 पॉइंट से आगे सरीना चौक तक आने की इजाज़त दे दी गई है। अब सरीना चौक के पास पहुँचने वाले हैं, लेकिन इनका मुतालबा है कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाना है। लेकिन जिले इंतजामिया का ये कहना है कि इनका जो आखिरी पॉइंट है वो सरीना चौक है, इससे आगे बिल्कुल भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक, सरीना चौक तक सिर्फ जाने की इजाजत होगी और इससे आगे ये मुजाहिरीन नहीं जा सकेंगे, यानी रेड जोन में इनकी एंट्री बिल्कुल बंद है। हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश, आपका बेहद शुक्रिया।
और इसके अलावा कारोबार खुलवाने के लिए लाहौर के ताजरों ने भी इस्लामाबाद का रुख कर लिया। हुकूमती हिमायत याफ्ता ग्रुप ने रैली से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। कोरोना के नाम पर कारोबार की मजीद बंदिश कबूल नहीं। लाहौर के ताजरों मुतालबात लेकर शहर इक़्तिदार की जानब रवाना। ताजरों की मुख्तलिफ तंजीमों को होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, रिक्शा यूनियन और ट्रांसपोर्टर्स की हमायत हासिल है। शुरका ठोकर न्याज बेग पर जमा हुए और भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क भर से काफिले 0 पॉइंट पहुँचेंगे। उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तमाम वो बिजनेसेस जो आपने बंद किए हुए हैं कोरोना वायरस को लेकर, उनको SOPs के तहत खोला जाए। दूसरी तरफ हुकूमती हिमायत याफ्ता ताजरों की तंजीम ने हार्न बजाओ रैली को एक फ्लॉप शो करार दिया है। जो आज एहतजाज कर रहे हैं, इनका एहतजाज न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में नाकाम हो गया है। ताजरों ने उनका साथ नहीं दिया। पंजाब हुकूमत ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स को 1 सितंबर से खोलने की यकीन दहानी कराई है, जिसे ताजर तंजीमें मुस्तरद कर चुकी हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर और मोहसिन इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। दवासाज कंपनियां कीमतों में मनमाना इजाफा नहीं कर सकेंगी। हुकूमत ने निर्ख बढ़ाने का इख्तियार वापस ले लिया। कंपनियां कीमतें 7 से 10% तक बढ़ाने की सिफारिश कर सकती हैं। कीमतों का फैसला ड्रॉप करेगी। इस्लामाबाद से अरहम खान अपनी रिपोर्ट के साथ। मरीजों के लिए अच्छी खबर, आई रोज दवाएं महंगी तर होने का सिलसिला रोकने का फैसला। हुकूमत ने दवासाज कंपनियों से कीमतों में इजाफे का इख्तियार वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक कंपनियां अब कीमतें 7 से 10% तक बढ़ाने की सिर्फ सिफारिश कर सकती हैं। भेजे गए सिफारिशात का जायजा लेकर कीमतों के तयन का फैसला ड्रॉप करेगी। हुकूमत किसी भी दवा की कीमत में इजाफा या कमी रोकने की मजाज। कीमतों में इजाफे की सिफारिशात पर मुतल्लिका कंपनी के सरबराह के दस्तखत लाजिम करार दे दिए गए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान 30 रोज के अंदर कीमतों का तयन करेगी। ऐसा न होने की सूरत में मुजवजा कीमतें आज खुद लागू हो जाएंगी, जबकि मैन्युफैक्चरर्स क्लिनिक या रिटेलर को कीमत की जगह स्टिकर लगाने या कीमत तब्दील करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। बगैर टेंडर के 118 अरब रुपए का ठेका देने का इल्जाम। पाकिस्तान पोस्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर दी। जहीर अली की रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को शिकायत मौसूल हुई कि पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज की डिजिटलाइजेशन का 118 अरब रुपए मालियत का ठेका बगैर टेंडर के 20 साल के लिए निजी बैंक को दे दिया गया, जिसके तहत निजी बैंक पाकिस्तान पोस्ट की ब्रांचेज में ATMs और कैश डिपॉजिट मशीन समेत टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगा। ट्रांसपेरेंसी ने कहा, अगर निजी बैंक पेंशन की रकम 10 दिन तक रखता है तो इसे 2 अरब रुपए का माली फायदा होगा। पाकिस्तान पोस्ट इन तमाम इल्जामात की इंक्वायरी करे। ट्रांसपेरेंसी ने इस हवाले से DG पाकिस्तान पोस्ट और दीगर हुक्काम को खत लिखा, जिसके जवाब में पाकिस्तान पोस्ट ने इल्जामात को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार देकर इंक्वायरी से इनकार भी कर दिया। पाकिस्तान पोस्ट ने कहा, एजेंसी रूल्स 1890 के तहत पाकिस्तान पोस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि निजी बैंक से अलायंस किया है, जिस पर पेपरा रूल्स लागू ही नहीं होते। स्टेट बैंक की हिदायत है पेंशनर्स को पेंशन बराह रास्त अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल की जाए। डायरेक्टर जनरल के मुताबिक पाकिस्तान पोस्ट ने ये इकदाम 80% देही इलाकों के लोगों की सहूलत के लिए किया है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन पाकिस्तान पोस्ट के पास बतौर सेविंग अकाउंट मौजूद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए प्रेस क्लब से जमान पाक तक रैली निकाली। एहतजाज के लिए पहुंचने वाले 20 से ज़ायद असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक 6 माह से फंड्स न मिलने पर मुश्किलात से दो चार हैं। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर तनख्वाहें, किराए और यूटिलिटी बिल्स अदा नहीं कर पा रहे मुजाहिरीन ने गिरफ्तार असातिज़ा की फौरी रिहाई और फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया। कराची की हैदरी मार्केट में सुनार की 2 दुकानों में चोरी की वारदात हुई है। मुलजिमान 1 करोड़ रुपए के जेवरात ले उड़े। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान से। अहमद, क्या बताना है पुलिस का इस वारदात से मुताल्लिक? जी देखिए, हैदरी फरहान मार्केट का वाकया है, जहां पर कुछ मुलजिमान हैं जो कि बाजार में छत के रास्ते दाखिल हुए हैं और उसके बाद उन्होंने 2 सुनार की दुकानें हैं जिनके ताले तोड़े हैं और उसके बाद अंदर गए हैं। वहां से तकरीबन 1.5 किलो जेवरात जो है चोरी किए हैं, जिनकी मालियत 1 करोड़ से जायद बनती है और उसके बाद बासानी वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस को जब इस वाक़े की इत्तला मिली है तो अब वहां पे पुलिस पहुंची है। अभी तहकीकात शुरू की गई हैं। 2 चौकीदार हैं इस मार्केट के जिनको हिरासत में लिया गया है। जी ठीक है। कराची की हैदरी मार्केट है जहां पर सुनार की 2 दुकानों में चोरी की वारदात हुई है। मुलजिमान 1 करोड़ रुपए से
जायद के जेवरात हैं जो कि ले उड़े हैं। 2 दुकानों से तकरीबन 1.5 किलो वजनी जेवरात चोरी हुए हैं। चोरी किए गए जेवरात की मालियत 1.25 करोड़ रुपए बनती है। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस ने मार्केट के 2 चौकीदारों को हिरासत में ले लिया है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अहमद। अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने LOC पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर ख़ारिजात तलब करके शदीद एहतजाज किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, भारत तो इतना ढीठ है कि बार बार एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई दिन नहीं जाता जी जिस दिन भारत की तरफ से वहाँ पे खिलाफ वर्जी ना हो। संगीन खिलाफ वर्जी में जब लोग वहाँ पे मरते हैं या वो जख्मी होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है, एहतजाजी मरासला उनके हवाले करता है और साथ ही उस एहतजाजी मरासले की नकल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो फौजी मुबस्सिरीन यहाँ पे तैनात हैं उनके हवाले भी करता है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी आगाह किया जा रहा है और लेकिन भारत है कि उसकी रिठाई का ये हाल है, वो उससे बात आ नहीं रहा और अब उससे एक बड़ा डिफरेंट वतीरा इख्तियार कर लिया है। तो ये है कि इस किस्म का वाक़या जब भी होता है तो एक तरफ तो वो यहाँ पे लोगों को मार रहा होता है, उनकी अमलाक तबाह कर रहा होता है, उनमें खौफ व हरास फैला रहा होता है और दूसरा वहाँ से एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाता है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश करता है। लेकिन भारत पाकिस्तान को ये चाहिए कि जिस अंदाज में वो कर रहा है, दुनिया को आगाह कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सफारतकार जो है उनको ले जाके वहाँ की सूरत हाल को एक मतलब फिर दिखाया जाए और बताया जाए कि भारत यहाँ पे क्या कर रहा है और पाकिस्तान किस कदर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान की भी मजबूरी ये है कि पाकिस्तान उसकी तरह से बेमहाबा फायरिंग नहीं कर सकता, उसको सोच समझ के टारगेटेड जवाब देना होता है और फौजियों को निशाना बनाना होता है, जबकि भारत के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं। वो अक्सर व बेशतर यहाँ पे जो शहरी आबादी है उसी को निशाना बनाता है, उनकी जान, उनकी माल। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप खालिद अजीम साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची के इलाके लांढी में तेज रफ्तार बस दीवार तोड़कर टाउन ऑफिस में घुस गई। हादसे में खातून जान बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान से। अहमद, क्या तफसीलात सामने आई इस वाक़े की? जी बिल्कुल, ये लांडी नंबर UC 4 का है ऑफिस, जहां पर एक तेज रफ्तार बस है, मुसाफिर बस, जो कि अपनी रफ्तार पर काबू नहीं रख सकी और वो UC ऑफिस के अंदर जो है वो घुस गई और उसमें इस हादसे के नतीजे में एक खातून जामा जबकि 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है, पुलिस अफसरान का ये कहना है। अभी वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब बस को जाए वक़्त से हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जो टकराई है बस जाके वो UC ऑफिस की दीवार है, वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ था, एक पोल भी था, उससे जो है ये टकराई है, जिसके बाद दीवार को भी नुकसान पहुंचा है। तो इसलिए अभी इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी हैं। बस को वहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है और साथ ही साथ जो लोग जख्मी हुए हैं करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अहमद। और कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश एक बार फिर सिंध सरकार और कराची इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गई। सड़कों पर जमा पानी शहरियों के लिए अजियत बना हुआ है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। बारिश के बाद कराची में इंतजामिया कहाँ है बल्दियाती इदारों के करता धरता। गुज़श्ता रोज होने वाली चंद मिनट की बारिश को कई घंटे गुजर गए मगर रैन इमरजेंसी के दावेदार कायदे आज़म की जाए पैदाइश वजीर मेंशन खादर के इतराफ से भी पानी की निकासी न करवा सके। अब देखिए शहर क्या साफ करेंगे जो अपने हेड ऑफिस की तरफ पानी की निकासी न करवा सकें। KMC हेड ऑफिस के सामने जियाउद्दीन अहमद रोड और एमेजन रोड तालाब बने हुए हैं। नहीं ना, हम MKM के नुमाइंदों से मुतमईन है, ना सिंध गवर्नमेंट से। ये आप हाल देख रहे हैं, यहाँ पर 10 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और जब भी बारिश होती है यही सूरत हाल होती है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। उधर DHA की गलियों में सीवरेज का निजाम जवाब दे गया, सड़कें गंदे पानी से भरी हैं। हकानी चौक के करीब गाड़ियों पर गिरने वाले दरख्त और पोल अब तक न उठाए जा सके। मलीर का हाल भी यही है, बारिश ही नहीं सड़कों पर जमा सीवरेज का पानी भी अजियत बना हुआ है, जबकि कचरे और गंदगी के ढेर ताफून का सबब बन रहे हैं। PTI ने कराची के नालों की सफाई के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से हुकूमत सिंध को दिए गए 1 अरब रुपए की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। खुर्रम शेर जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल किया कि क्या बिलावल भुट्टो ने कल किसी वजीर को बुलाकर पूछा कि मेरा शहर क्यों डूब गया।
शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो 1 अरब रुपए की ग्रांट दे रहा है और वो कह रहा है बेशर्मो जाके अपने नाले साफ कर लो, तुम्हारे लोग बीमार हो रहे हैं, बारिश में लोग मर रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक 1 अरब रुपए का ऑडिट कर रहा है। 22 करोड़ रुपए जो हैं वो डीसी को मिल चुके हैं, 3 करोड़ रुपए कमिश्नर को मिल चुके हैं। अल्लाह जाने 75 करोड़ रुपए कहाँ गए। जिस शहर से बिलावल और जरदारी खाते हैं, क्या उन्होंने फिक्र करी कल की 1.25 घंटे की बारिश के अंदर जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर पानी, घुटनों तक पानी भरा हुआ था। शाबाश बिलावल जरदारी तुम्हारे। मेयर साहब, आपका हमेशा ये कहना होता था कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हम आपसे भी सवाल करते हैं कि ये 1 अरब रुपए कहाँ गया। ये शहर मेरा कराची कब तक रोता रहेगा, कब तक पानी के लिए तरसता रहेगा, कब तक यहाँ पे वाटर माफिया रहेंगे, कब तक यहाँ पे सफाई का रोना रहेगा। जितनी करप्शन DMCs के अंदर इस 4 साल के अंदर हुई है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होगी, ना आज से पहले कभी हुई होगी। तहरीक इंसाफ के दौर में इंशाल्लाह ताला आप इन सारे करप्ट लोगों को जेलों में देखेंगे। इंशाल्लाह ताला इनसे पैसा भी निकालेंगे। देर जरूर होगी, किसी को नहीं छोड़ने वाले हम। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर की हाई कोर्ट्स और कचहरियों में जजेस की 1000 से ज़ायद आसामियां खाली हैं। ज़ेर इंतवा मुकदमात की तादाद 17 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। सिविल और फैमिली कोर्ट्स को जजेस की सबसे ज़्यादा कमी का सामना है। सूरत हाल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। वजारत कानून से तफसीलात मांग ली गई। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 128 मुल्कों का उन्होंने एनालिसिस किया, जिसमें पाकिस्तान बदकिस्मती से 120 नंबर के ऊपर था। जी हाँ, मुकदमात के फैसले कैसे होंगे और इंसाफ कैसे होगा जब जजेस ही नहीं होंगे। रवां साल 31 मई तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर की हाई कोर्ट्स और कचहरियों में मजमूई तौर पर 1019 आसामियां खाली, 17 लाख से ज्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इस्लामाबाद की 25 अदालतें जजिस तकर्री और 40,000 से ज्यादा मुकदमात फैसलों के मुंतज़िर। सिंध में जजिस की 36, बलोचिस्तान में 62 और खैबर पख्तूनख्वा में 84 और पंजाब में 786 आसामियां खाली। पंजाब में 11 लाख से ज्यादा ज़ेर इल्तवा मुकदमात में से 9,23,000 से ज्यादा सिविल और फैमिली मुकदमात, जबकि 645 सिविल और फैमिली कोर्ट्स जजों से ही महरूम। KPK में सिविल और फैमिली जजिस की 82, बलोचिस्तान में 48 और सिंध में 14 अदालतें अदम तैनातियों पर गैर फाल हैं। खसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट सूरत हाल पर सख्त बरहम। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, वजारत कानून ने यकीनी बनाना है कि किसी भी अदालत में जज की नशिस्त खाली न हो। अदालत ने वजारत कानून से खाली असामियों और तैनातियों से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट आइंदा हफ्ते तलब कर ली। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने लॉ कॉलेजेस के तालीमी मयार पर सवाल उठा दिया। समा को इंटरव्यू में कहा, जब कोई पास ही ना हो तो उसे जज कैसे बना दें। तकर्रुरी का मयार कम नहीं कर सकते। मजीद कहा कि कानून की तालीम का मयार वक्त के साथ साथ गिरता चला गया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात है, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करते हैं, सिविल कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके लिए पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं। फिर उनका एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम के बाद फिर उनका इंटरव्यू होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट का रेशो है वो कोई इतना इनकरेजिंग नहीं है, बहुत कम है। इसकी वजह से पोस्ट जो हैं वो वैकेंट रहती हैं। जुडिशरी की बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं, स्केल अच्छे हैं, सैलरी अच्छी है और माशरे में एक इज्जत, एक मकाम है और इंसाफ का तराजू उनके हाथ में होता है। उसके लिए बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारों का मेयार इतना अच्छा नहीं है। माशाल्लाह इन्हीं लॉयर्स में से हाई कोर्ट्स के जजेस भी आए हैं, इन्हीं में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक आए हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बात दुरुस्त है कि लीगल एजुकेशन का मेयार जो है वो जदीद तकाज़ों के हमांग नहीं हो सका, उसकी वजह से उसका मेयार गिरता गया है। इस मेयार को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो टैलेंटेड लोग मौजूद हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी वकालत है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, शायद इस तरफ आने में इंटरेस्ट का फुकदान है या उनके नॉलेज का फुकदान। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की बात करेंगे। मुल्तान में बैलों के शौकीन ने 2 भारी भरकम बैल पाले हैं। उनके हार श्रृंगार में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राशिद हमीद की रिपोर्ट। ये तैयारियां और बनाओ सिंगार, नहा धो के हुस्न को लश्का के मिट्ठू और भोला की जोड़ी ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। मालिक के मुताबिक वजन 40 मन
और कद 6 फुट है। घर की कुर्बानी के लिए हमने पाले हुए हैं। इनका नाम भोला और मिट्ठू रखे हुए हैं। इनकी खुराक में बहुत सारे ऐसे मेवाजात हैं जो हम इनको खिलाते हैं। बैलों की चाल ढाल है निराली। जब बाहर निकलते हैं तो शहरी सेल्फी लिए बिना नहीं रह पाते। घुंघरुओं की छन छन और मस्तानी चाल बैलों का हुस्न बढ़ा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए ईद कुर्बान से पहले बैलों को खास वंडा और दूध पिलाया जा रहा है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।